Hello everyone, welcome to my current affairs session. Today I'm going to discuss the landmark judgment which was given by the Honorable Supreme Court of India, that is, daughters have equal birthright to inherit property. আজি মই মোৰ আলোচনাত এই ঐতিহাসিক ৰায়দানটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম য'ত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে ছোৱালীৰ পৈতৃক সম্পত্তিৰ ওপৰত সমান অধিকাৰ থাকিব গতিকে এই ছোৱালীৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত যেটো অধিকাৰৰ কথা এই যেটো জাৰ্নিটোৰ বিষয়ে কোৱাৰ আগতে মই হিন্দু সাকসেশন একখন কি হয় আৰু হিন্দু সাকসেশন এখন কিহৰ লগত ৰিলেটেড হয় সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু মই যিমান পাৰো সিম্পলি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে সকলোৱে বুজি পায় আৰু এই ঐতিহাসিক ৰায়দানটো দিয়া হৈছিল বিনীতা শৰ্মা ভাৰ্চেছ ৰাকেশ শৰ্মা কেছটোত and the judgment was delivered on 11th August 2020. Hindu Succession Act 1956. Succession in the Hindus is governed by the Hindu Succession Act 1956. Hindu Succession Act is an act of parliament enacted to amend and codify the law relating to intestate or annual succession. Now, what do you mean by intestate? Intestate means when a person dies without making a will. গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সেই সম্পত্তিৰ উত্তৰাধিকাৰী কোন হ'ব কোনে পাব সেই বিষয়ে হিন্দু সাকসেশন এক্টত কোৱা আছে Succession Act is related to succession and inheritance of ancestral property. আৰু আমাৰ হিন্দু সাকসেশন এক্টখন it applies to Hindus, Buddhists, Sikhs, Jains and followers of Arya and Brahma Samaj. Hindu Succession Act 1956 ৰ মতে অকল মেল চাইল্ডকে পৈতৃক সম্পত্তিৰ ওপৰত অধিকাৰ দিয়া হৈছে এটা গাৰ্ল চাইল্ডৰ প্ৰপাৰ্টি ৰাইটৰ কথা একো উল্লেখ কৰা নাই মই এটা এক্সাম্পলৰ হাত আপোনাক বুজাই দিম সাপোজ F father W wife F আৰু W ৰ son S daughter D S ৰ wife M S ৰ son S1 S1 ৰ son S2 D ৰ daughter D1 এনেকে D2 আৰু M আৰু S ৰ daughter suppose K এই যেটো ফ্যামিলিৰ মই এক্সাম্পল দিলো এই ফ্যামিলিটো যেতিয়া ফাদাৰজন ঢুকাব সাপোজ তাৰ এনসেস্ট্ৰেল প্ৰপাৰ্টি আছে সেই প্ৰপাৰ্টিৰ ওপৰত অধিকাৰটো কোনে পাব ফাদাৰৰ পিছত সন সনৰ পিছত গ্ৰান্ডসন আৰু গ্ৰান্ডসনৰ পিছত পাব গ্ৰেট গ্ৰান্ডসনে পাব গতিকে এই যেটো সম্পত্তিৰ ওপৰত অধিকাৰ দিছে হেতু কাক দিছে অকল মেল চাইল্ডক দিছে আৰু এই যেটো ৰুল এই ৰুলটো কি কয় যে this rule is called the survivorship rule. According to Hindu Succession Act 1956, অকল ফ্যামিলি এটা মেল মেম্বাৰ বিলাকে পৈতৃক সম্পত্তিৰ ওপৰত অধিকাৰ থাকিব আৰু তেওঁলোকক কপাৰ সেনাৰ হিচাপে ৰিকগনাইজ কৰা হ'ব এতিয়া মই এক্সাম্পলটো দুটা টাৰ্ম ইউজ কৰিম one is family member and other one is copper senar এই এক্সাম্পল এটি F W M S S1 D D1 D2 all are family member but all are not copper senar because copper senar means what in legal terminology copper senar means those who have equal birth rights to ancestral property যাৰ পৈতৃক সম্পত্তিৰ ওপৰত অধিকাৰ থাকে তেওঁলোককে কপাৰ সেনাৰ হিচাপে ৰিকগনাইজ কৰা হয় গতিকে এই এক্সাম্পলটোত এতিয়া এই সম্পত্তিৰ ওপৰত অধিকাৰ কাৰ আছে ফাদাৰৰ পিছত সানলৈকে গৈছে সানৰ পিছত গ্ৰান্ডসন গ্ৰান্ডসনৰ পিছত গ্ৰেট গ্ৰান্ডসনলৈকে গৈছে গতিকে দে আৰ কপাৰ সেনাৰ কিন্তু M K D D1 they are not copper senar they are family members সেইকাৰণে ইয়াত মই দুটা টাৰ্ম ইউজ কৰিছো family member and copper senar Hindu Succession Act only male child copper senar হিচাপে ৰিকগনাইজ কৰা হৈছে আৰু male child পৈতৃক সম্পত্তিৰ ওপৰত অধিকাৰ দিয়া হৈছে so this is a discriminatory provision of Hindu Succession Act 1956 and it creates the gender discrimination and it is against the right to equality isn't it so against this discriminatory provision law was amended in 2005 2005 a discriminatory provision against an amendment hall under section 6 of Hindu Succession Act of 2005 daughter was recognized as copper senar and her right into ancestral property was recognized by birth section 6 or under কি কয় যে daughter of copper senar হিচাপে ৰিকগনাইজ কৰা হল আৰু daughter পৈতৃক সম্পত্তিৰ ওপৰত সমান অধিকাৰ দিয়া হল আৰু 2005 ৰ যেটো amendment হে amendment introduce হৈছিল with the recommendation of 174th law commission and it was designed with regard to succession and inheritance of ancestral property এই amendmentৰ জৰিয়তে ancestral property থকা যেটো gender discrimination হেটো আতৰাবলৈ বিচৰা হৈছিল আৰু মহিলাসকলক কি ছোৱালীবিলাকক পৈতৃক সম্পত্তিৰ ওপৰত অধিকাৰ দিব বিচৰা হৈছিল কিন্তু এই amendmentত এটা কনফিউজন ৰৈ গৈছে সেই কনফিউজন was over the
retrospective application of section 6 যে এইটো retrospectively apply হ'ব নে নাই 2005 ৰ আগৰখিনিৰ কি হ'ব সেই কনফিউজনটো ৰৈ গৈছিল বা retrospective applicationৰ কথা এই amendmentটোত কোৱা নাই আৰু এই amendmentটো effect হৈছিল কেতিয়া 9 September 2005 গতিকে 9 September 2005 ৰ আগৰখিনি পৈতৃক সম্পত্তি পাব নে নাই সেই বিষয়ে এটা কনফিউজন এটা ৰৈ গৈছিল আৰু retrospective applicationৰ কথা যিহেতু ইয়াত উল্লেখ কৰা নাই আৰু এই section 6 বিভিন্ন সময়ত সুপ্ৰিম কোৰ্ট হাই কোৰ্টে ইন্টাৰপ্ৰেট কৰিছে they took different views in multiple cases কিন্তু কি হৈছে সেই কনফিউজনটো আঁতৰি যোৱা নাছিল কনফিউজন এটা ৰৈ গৈছে সেই গোটেইবোৰ কনফিউজন আমাৰ আঁতৰাইছিল আমাৰ যেটো ৰিসেন্ট জাজমেন্ট দিছে বিনীতা শৰ্মা ভাৰ্চেছ ৰাকেশ শৰ্মা সেই কেছত আমাৰ গোটেইখিনি ক্লাৰিফাই কৰা হৈছিল বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কেছ আহিছিল সুপ্ৰিম কোৰ্টে বিভিন্ন ৰাইট এণ্ড মানে অবজাৰভেশন লৈছিল সো এইটো প্ৰকাশ সিং ভাৰ্চেছ ফুলবতী এই কেছটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছিলে যে 9 ছেপ্টেম্বৰ 2005 ৰ আগত যদি ফাদাৰজন ঢুকাই যায় তেতিয়া হলে কি ছোৱালীজনীয়ে ফাদাৰৰ পিতৃৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত অধিকাৰ নাপায় বা পৈতৃক সম্পত্তিতেও ক্লেইম কৰিব নাপায় this means what that if father died before the said date then the living daughter will not have any right over the parental property so ইয়াতো এই কেছটো retrospective application to recognize কৰা নাই ইয়াৰ দ্বাৰা gender discrimination to আমাৰ কি কন্টিনিউ হৈ থাকিলে তাৰ পিছত আহিলে দানাম্মা ভাৰ্চেছ আমাৰ এই কেছত সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক'লে যে ইয়াত যে ফাদাৰ যদি সাপোজ ফাদাৰ 2001 ত ঢুকাইছে তথাপিও ডটাৰজনে কি প্ৰপাৰ্টি ৰাইট পাব গতিকে কিন্তু retrospective applicationৰ কথা কেছটো তেনেকে ক্লিয়াৰলি বস্তুটো উল্লেখ কৰা নাছিল যে 1956 ৰ আগৰখিনিৰ কি হ'ব গতিকে এই দুটা কেছত যেটো জাজমেন্ট দিলে সেই দুটা কি হৈছে কনফ্লিক্টিং হৈছে কমপ্লিট অপোজিট গতিকে এতিয়া কোনটো মানিব কোনটো না মানিব সেই বুলি এটা সেই বিষয়ে এটা কনফিউজন ৰৈ এই গোটেই কনফিউজনবোৰ আঁতৰাই আমাৰ এটা যেটো ঐতিহাসিক ৰায়দান কৰিলে সেইটো দিছিলে বিনীতা শৰ্মা ভাৰ্চেছ ৰাকেশ শৰ্মা কেছটো 11th August 2020 in this case honorable supreme court ruled that daughter have equal rights to inherit ancestral property and this position applies retrospectively কৈছিল যে ডটাৰৰ ইকুৱেল ৰাইট থাকিব আৰু এই প্ৰপজিশনটো কি হ'ব retrospectively apply হ'ব even if she was born before 1956 2005 ৰ আগতে হওক 1956 ৰ আগতে হওক সকলোৱে পৈতৃক সম্পত্তিৰ ওপৰত অধিকাৰ ক্লেইম কৰিব পাবা সমান অধিকাৰ পাব এইটো এই যেটো কনফিউজন আমাৰ retrospective applicationৰ কথাটো এই জাজমেন্ট আমাৰ ৰিসেন্ট জাজমেন্টত এই সকলোখিনি কথাকে ক্লাৰিফাই কৰা হ'ল আৰু সেইকাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টে অবজাৰ্ভ কৰিছিল যে কি so the supreme court has held that by denying retrospective application we would be allowing gender based discrimination to continue in case of inheritance claim যেহেতু 2005 ৰ এমেন্ডমেন্টত retrospective applicationৰ কথা একো কোৱা নাই তা ডিনাই কৰা হৈছে গতিকে কি তাৰ দ্বাৰা gender discriminationটো এলাও কৰা হৈছে আৰু তাৰ দ্বাৰা এটো কন্টিনিউ হৈ আছিল আমাৰ সেই কাৰণে সেই গুটেই আখোৱাবোৰ আতৰা এই লেটেষ্ট জাজমেন্টটো দিছে যে এতিয়া 2005 হওক বা 1956 ৰ আগতো হওক সকলোৱে প্ৰপাৰ্টিৰ ওপৰত সমান অধিকাৰ পাব and the judgment stated that daughters remains a loving daughter throughout life and they shall remain a co-personal throughout life irrespective of whether the father is alive or not daughter co-personal হ'ব প্ৰপাৰ্টিৰ ওপৰত অধিকাৰ থাকিব আৰু তেওঁ এইটো মেটাৰ নকৰে যে ফাদাৰজন জীৱিত আছে নে জীৱিত নাই জীৱিত থাকিলেও পাব আৰু জীৱিত নাথাকিলেও তেওঁ প্ৰপাৰ্টি ৰাইট ক্লেইম কৰিব পাৰিব আৰু পৈতৃক সম্পত্তিৰ ওপৰত তেওঁৰ অধিকাৰ থাকিব আৰু যেটি ল্যান্ডমার্ক জাজমেন্ট আমাৰ দিলে এই জাজমেন্ট we can also consider it as we can also consider it as a wake up call especially the family business আৰু স্পেশালি কাৰ কথা কৈছো মই ট্ৰেডিশনাল ফ্যামিলি বিজনেস ট্ৰেডিশনাল ফ্যামিলি কিছুমান দেখা যায় যে এতিয়াও ছোৱালীৰ যেটো প্ৰপাৰ্টি ৰাইট তেওঁলোকে ৰিকগনাইজ কৰিবলৈ ৰিফিউজ কৰে বাকি বিজনেছত শেয়াৰ নিদিয়ে গতিকে এই জাজমেন্টটোৱে সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত এটা wake up call বুলি আমি ক'ব পাৰো এতিয়া সেই ফ্যামিলি বৰে যিবিলাকে ছোৱালীৰ প্ৰপাৰ্টি ৰাইট ৰিকগনাইজ কৰা নাছিল বা বিজনেছত তেওঁলোকক অংশীদাৰ দিয়া নাই শেয়াৰ দিয়া নাই দিবলৈ এতিয়া বাধ্য হ'ব গতিকে অনাৰেবল সুপ্ৰিম কোৰ্টে আমাক এটি খুব সুন্দৰ এটি জাজমেন্ট দিছে অতিকৈ প্ৰশংসনীয় আমাৰ মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ দ্বাৰা মহিলাসকলক এটা ইকোনমিক ৰাইট দিছে যাৰ দ্বাৰা মহিলাসকলে আমাৰ আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বন হ'ব আৰু কাৰণ আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বন হ'লে আমি ইন দ্য ট্ৰু সেন্স আমাৰ কি ওমেন এম্পাৱাৰমেন্ট হ'ব আমাৰ সমাজত এতিয়াও এই ধাৰণাটো কি সম্পূৰ্ণৰূপে একচুয়ালি গা কৰি উঠা নাই যদিও কিছু সংখ্যক মানুহৰ মাজত এৱাৰনেছটো আছে যে ছোৱালীজনীও পৈতৃক সম্পত্তিৰ অধিকাৰ পাব লাগে কিন্তু খুব কম সংখ্যক এতিয়াও এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে একচুয়ালি কি গা কৰি উঠা নাই
এইটো এটা সুন্দৰ অধিকাৰ এটা দিছে আমাক এণ্ড ৰিমেম্বাৰ ডেট ইটছ এ ৰাইট ইটছ নট এ ডিমাণ্ড এণ্ড উই শুড ইউজ দিছ ৰাইট প্ৰপাৰলি উই শুড নট মিছ ইউজ ইট আমি এইটো মিছ ইউজ কৰিব নালাগে আমি প্ৰপাৰলি ইউজ কৰিব লাগে আৰু এইটো এটা আমাক ৰাইট দিছে ইট ইজ নট এ ডিমাণ্ড আৰু স্পেচিয়েলি সেইবিলাক মহিলাৰ কথা ভাবক আমাৰ এনেকুৱা সমাজত বহুত মহিলা আছে যাৰ অকালতে স্বামী ঢুকাইছে নিজে একো কৰিব পৰা নাই বা ইকনমিক ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ নাই আৰু বহুতো তেনেকুৱা ধৰক শহুৰৰ ঘৰতো বহুত ধৰণৰ নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হৈছে তেওঁলোক ইভেন কেতিয়াবা দেখা যায় যে নিজৰ মাক দেউতাকেও ছাপৰ্ট দিব নোখোজে নিজৰ ঘৰত আহি থাকেও যদি স্বাধীন চিতীয়াভাৱে থাকিব নোৱাৰে কিহৰ কাৰণে যাতে ফেমিলি তেওঁৰ ইকনমিক ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ যিকোনো ক্ষেত্ৰতে মাক দেউতাক বা ভাই ককাৰ ওচৰতেও হাত পাতিবলগীয়া হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বহুত ফেমিলিয়ে কেতিয়াবা দেখা যায় যে নেভাবে যে ছোৱালীজনী কিবা এটা দিব লাগে বা তাৰো অধিকাৰ এটা থাকিব লাগে ভবা নাযায় কিছু সংখ্যক মানুহৰ মাজতহে এৱাৰনেছ আছে এতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে এই ধাৰণাটো গা কৰি উঠা নাই বহুতে এতিয়াও আমাৰ এই বস্তুটো নেজানে বা গম পোৱা নাই গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি এটা এৱাৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে আৰু যাৰ দ্বাৰা সকলো মহিলাই আমাক যি অধিকাৰ দিছে সেই অধিকাৰটো প্ৰপাৰলি ইউজ কৰোঁ আৰু আমি কি এই অধিকাৰটো পাব লাগে এটা সুন্দৰ অধিকাৰ দিছে আমাক আৰ্থিকভাৱে আমাক টনকিয়াল কৰিব বিচাৰিছে ইকনমিক ৰাইট এটা প্ৰদান কৰিছে চ' আপোনালোকে আই হোপ এনজয় কৰিলে ছেশ্যনটো আপোনালোকে কথাখিনি নিশ্চয় বুজি পালে চ' উইথ দিছ আই চাম আপ মাই লেকচাৰ থেংক ইউ